جو کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے جو لوگ کھانا کھاتے ہیں انہیں کینسر ہو جاتا ہے، انہیں کینسر ہو جاتا ہے۔ آج جناب والا دیکھیں آپ 1400 سال پہلے، خدا کی قسم 1500 سال پہلے دنیا کھڑے ہو کے کھانا کھاتی تھی، جو 1500 سال پہلے کھڑے ہو کے پانی پیا جاتا تھا۔ یہ میرا نبی ہے جس نے جناب والا کھڑے ہو کے کھانے والوں کے بیچ میں مصطفیٰ نے بیٹھ کے کھانے کا چلن عام کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا مرد مجاہد، سر خیل کارواں مجاہدین، حضرت محترم جب ایران پر انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، حضرت خالد بن ولید کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہاں بھیجا۔ ایران پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ ایران کے چودھری ہار گئے، ایران کے سورما ہار گئے، ایران کے 36 مارخاں ہار گئے، اور سعد بن ابی وقاص نے ایران پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ پہلی بار ان مفتوح چودھریوں، سورماؤں، 36 مارخانوں کے سامنے حضرت سعد بن ابی وقاص نے بیٹھ کے کھانا کھایا، بڑے اطمینان سے بیٹھ کے کھانا کھایا، بیٹھ کے پانی پیا۔ تو ایران کے چودھری سورما آپس میں کھانا پھوسی کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ارے یہ کیا راج کرے گا ہم پہ، جسے ایران کا کلچر نہیں معلوم، ایران کی سبھیتا نہیں معلوم، ایران کی تہذیب نہیں معلوم۔ پورا ایران کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے، یہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ پورا ایران کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے، یہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے، یہ کیا راج کرے گا ہم پہ۔ حضرت محترم سعد بن ابی وقاص کے پیروں میں اتنا ڈر تھا کہ وہ کھڑے نہیں ہو پاتے، مگر جب انہوں نے یہ جملہ سنا فرتے قدم میں کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اللہ کی قسم ان مفتوحہ چودھریوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، او ایران کے چودھریوں، تمہاری کھانا پھوسی میرے کانوں میں آ چکی ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ہم پہ کیا راج کریں گے جنہیں ایران کا کلچر نہیں معلوم، ایران کا اتہاس نہیں معلوم، ایران کی سبھیتا نہیں معلوم، ایران میں کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم، یہ کیا راج کریں گے۔ سنو ایران کے چودھریوں، ہم ایران میں ایران والوں کا کلچر لینے نہیں آئے، بلکہ سارے ایران کو اپنے محمد رسول اللہ کا کلچر لینے آئے ہیں، آمینہ کے لال کا کلچر لینے آئے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلچر لینے آئے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان غیروں کا کلچر قبول نہیں کرتا، بلکہ غیروں کو محمد رسول اللہ کا کلچر دیا کرتا ہے۔ مگر آج کے مسلمان کا حال بڑا خراب ہے۔ حضرت محترم غیر کو بلکہ ہمارے شاعر اسلامیہ کے مان سمان میں 2 قدم آگے بھی چل رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو حال اللہ کی پناہ اتنا ابتر کر رکھا ہے، اتنا ابتر کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ گاندھی جی کہتے ہیں I learned from Hussain how to achieve victory while being oppressed۔ گاندھی جی کہتے ہیں میں نے امام حسین سے یہ سیکھا ہے کہ مظلوم ہو کر بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ مگر آپ نے امام حسین سے کیا سیکھا ہے؟ ایک بات بتائیے کہ آپ نے امام حسین سے یہ سیکھا ہے۔ حضرات محترم، آج ہماری مسجدوں کے اندر اذانیں ہوتی ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر جوان گپوں شپوں میں لگا ہوا ہے، بوڑھا کھیل کود میں لگا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ جناب والا وہ شور شرابے میں لگا ہوا ہے، گھر کی عورت ٹی وی چل رہا ہے، گھر کے اندر اذان ہو رہی ہے مسجد میں میناروں سے، تو گھر کی عورت اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹے آواز سلو کر دے، سین بند مت کرنا، سین بہت اچھا آ رہا ہے، آواز بند، آواز کم کر دے، سین بند مت کرنا، سین بند مت کرنا۔ یہ مسلمان کی عورت ہے جناب والا جو اذان سننے سے زیادہ دلچسپی سین دیکھنے میں رکھتی ہے۔ یہ ٹی وی کا سین ہے جناب والا، ایسا سین چلے گا اس عورت کا قبر میں کہ کلیجے ہل جائیں گے، کلیجے ہل جائیں گے۔ حضرات محترم، یہ تم ہو جو اذان کو مان سمان نہ دے سکے، یہ تم ہو جو نماز کو مان سمان نہ دے سکے، یہ تم ہو جو شاعر اسلامیہ کو جناب والا وہ ریسپیکٹ نہ دے سکے جو ریسپیکٹ دینا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ کی سنتوں کا خون کرتے رہے، مصطفیٰ کی سنتوں کا قتل عام ہوتا رہا ہمارے سماج میں، اور چوراہوں پہ آنسو بہاتے رہے، ہم پٹ گئے، مر گئے، لٹ گئے، تباہ و تاراج ہو گئے، ارے کھڑہاڑے لے کے پیروں میں مارتے ہو، پھر شکوہ کیسا ہے؟ اور خدا کی قسم مصطفیٰ کی سنتوں کا جنازہ سجا کے اللہ کے جلال کو پکارتے ہو، تو پھر شکایتیں کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم تمہارے احوال جس طرح کے ہیں، مر جاتے، لٹ جاتے، بکھر جاتے، دھچیاں بکھر جاتی تمہاری، ایک زندہ نہ رہتا تم میں سے۔ اللہ طاقت والے کو نہیں جانتے ہو، اللہ طاقت والا وہ ہے جس نے جناب سونامی کی لہریں لا کر خدا کی قسم 56 سیکنڈ میں انڈونیشیا کے ساحل پر 10 لاکھ لوگوں کو ایڑیاں رگڑنے میں مجبور کر ڈالا۔ یہ خدا ہے، شان والا اللہ ہے۔ حضرات محترم، یہ اللہ ہے۔ حضرات روز بروز ادھر نیپال میں زلزلے آتے ہیں اور مراد آباد تک ہی جاتا ہے، بریلی تک ہی جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے اور جھٹکے جناب والا سنکیت ہے اس بات کا کہ جو اللہ چھوٹے چھوٹے
बार बार संकेत देती है। अबे तुम इतनी तरक्की जो अपने ज़ोन में इतनी तरक्की समझते हो कि तुम सैटेलाइट पे जाके बैठ गए, तुम चांद पे जाके बैठ गए, तुमने समुद्रों में रोड बना डाले, तुमने प्लेन उड़ा डाले, तुमने जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस कर डाला, तुमने जनाब 20-20, 50-50 मंजिला इमारतें खड़ी कर ली, तुमने बुर्ज खलीफा खड़ा कर लिया, तुमने जनाब वाला बहुत तरक्की कर ली, बहुत तरक्की कर ली, मगर फिर भी अल्लाह बार बार इन जलजलों से ये संकेत देता है कि तरक्की जिसे तुम तरक्की कहते हो, अल्लाह के सामने इस तरक्की के बावजूद बेबस खड़े हुए हो, बेबस हो, और तुम्हारी कोई मशीन अल्लाह की कुदरत के सामने नहीं कर सकती है, तुम्हारा इल्म अल्लाह के इल्म का जनाबे वाला मुतवादी नहीं हो सकता है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, शान वाला अल्लाह है, ताकत वाला अल्लाह है, सेकंडों में बुनियादों को हिला देता है, सेकंडों में इमारतों को खत्म कर देता है, सेकंडों में जनाबे वाला नेपालों को, लातूरों को, उस्मानाबाद जैसे शहरों को सेकंडों में जनाबे वाला तबाह कर देता है। ये अल्लाह है हज़रात मोहतरम, शान वाला अल्लाह, जिस अल्लाह ने हमसे पहले न जाने कितनी कौमों को मार डाला, कौमें ऐका को अल्लाह ने तबाह कर दिया, कौमें मदियन तबाह हो गई, हज्जियां बिखर गई कौमों की, एक न बचा नेस्त नाबूद कर दिए गए, हज़रत नेस्त नाबूद कर दिए गए, और कौमें लूत की बस्तियों को तो मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल ने पूरी बस्ती को हज़रत मोहतरम उठाया, आसमान पे ले गए, और आसमान से ले जाकर पूरी बस्ती को पलट डाला और ढक दिया, एक न बचा, कौमें मदियन तबाह हुई, कौमें आद तबाह हुई, कौमें समूद से बर्बाद हो गई, सारे के सारे तबाह हो गए। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान शरीफ में जगह जगह, वो कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअत बासिरा फयातनहुम क़ाइलून, और कितनी बस्तियों को हमने तबाह बर्बाद कर डाला, लोग सो रहे थे, हमारा हुक्म आया, बस्तियां खत्म हो गई, जज़ीरातें मुंतशिर हो गए, हज्जियां बिखर गई, कोई न बच सका। हज़रात मोहतरम, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों न बचे वो लोग, तबाह क्यों हो गए वो लोग? हज़रात इसलिए तबाह हो गए वो, मुख्य बिंदु ये था, मुख्य कारण ये था, मुख्य कारण ये था कि वो जनाब वो कौमें अल्लाह की नाफरमान कौमें थी, अल्लाह के नाफरमान थे, वो नाफरमान थे, वो बदतमीज थे, वो गुस्ताख थे, वो आवारा थे, वो आवारा ख्याल थे, वो बदमाश थे, वो अल्लाह के नाफरमान और नबियों के नाफरमान थे। खुदा की कसम अल्लाह को चला लाया, और खुदा की कसम एक ही झटके में चंद ही सेकंडों में पूरी की पूरी बस्ती सफेद बस्ती से उड़ा दी गई, और जनाब उसकी नींद हमेशा के लिए उसकी नींदों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, न नाम बचा न निशान बचा। हज़रात, क्या वो नाफरमानियां हमारे बीच में नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब वो नाफरमानियों की बुनियाद पर तबाह कर दिए गए, क्या वो नाफरमानियां हमारे बीच में नहीं है? अरे जनाब वाला वो नाफरमानियां, जरा तसव्वुर तो करो, तस्वीर तो खींचो इस समाज की, इस जरा तस्वीर तो खींचो इस समाज की, क्या वो जनाब वाला नाफरमानियां नहीं है हमारे बीच में? क्या हम नमाज़ें पढ़ते हैं? जनाब वाला कितने लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो मस्जिदों को आबाद करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज़े रखते हैं? और कितने लोग हैं जो जनाब वाला रोज़े की तहारत और रोज़े की तहारत का खून करते हैं? कितने लोग हैं जनाब वाला जो शायर इस्लामिया और हुर्मत इस्लामिया की मजाक उड़ाते हैं? कितने लोग हैं जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं? और कितने लोग हैं जिनके घरों में 6-6 महीने तक कुरान जुज़दानों में रखा रह जाता है, गर्द गुबार चढ़ जाता है, 2-2 कोड़ी के फर्शों पर रोजाना पोंछे मारे जाते हैं, और 6 महीने से जुज़दान के अंदर कुरान रखा हुआ है, गर्द चढ़ गई है, गुबार उड़ गया है। कितने लोग हैं जब इस कुरान को मोहब्बत से उठाकर साफ करने वाले हमारे समाज के अंदर? हज़रात मोहतरम, यहाँ यतीमों के माल खाए जाते हैं, यहाँ जनाब खड़े होकर खाने खाए जाते हैं, यहाँ बदतमीज नशे करते हैं, यहाँ शराबों के दौर दौरे हैं, यहाँ नशों के दौर दौरे हैं, यहाँ नशों के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यहाँ जनाब वाला मादल्ला सद्बार मादल्ला, यहाँ जनाब मुस्तफ़ा की रूह पाक को अज़ियत पहुँचा दी जाती है। हमारे बीच में जाने कितने कुत्ते ऐसे हैं जो कुत्ते मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में गुस्ताखी करने से भी नहीं चूकते। कितने कुत्ते नाहंजार ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा के इल्म को ललकारते हैं। कितने कुत्ते ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा की हयात को ललकारते हैं। कितने आवारा बदमाश ऐसे हैं जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के पाकीज़ा पावर्स को जनाबे वाला चैलेंज करते हैं। हज़रात मोहतरम, ये दरीद दहन, ये गुस्ताख, ये बेबार, ये बेईमान कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान में दरीद दहनियां करने वाले, इन्हें जीने का क्या हक था समाज में? अरे जनाब, एक गिरगिट जो इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान का फादी था, एक गिरगिट जानवर
پاس عقل نہیں ہے اسے جناب والا چینے کا حق نہیں ہے زندگی کا حق ہو چکا ہے کرکٹ اسی لیے ہمارے سماج میں آج تک چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ کو مارتے ہیں کرکٹ کو مارتے ہیں اور ہمارے مراد آباد میں پتہ نہیں ادھر کیا پوزیشن ہے بہرائچ کی طرف مگر ہمارے مراد آباد میں آج تک یہ بات مشہور ہے کہ جو ایک کرکٹ کو مار دے گا اس کا ایک پری خون بڑھ جائے گا جو ایک کرکٹ کو مار دے گا اس کا ایک پری خون بڑھ جائے گا حضرات محترم شیر اتنا بڑا جانور ہے مگر کوئی نہیں کہتا کہ اس کو مار دینے سے ایک پری خون بڑھ جائے گا جناب والا سانپ اتنا کوبرا اتنا ڈینجر جانور ہے کہ جناب والا اتنا ڈینجر کہ ڈس لے تو پانی تک نہ مانگے جناب والا پانی تک نہ مانگے ڈسا ہوا مگر پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ جناب کوبرے کو مارو گے تو ایک پری خون بڑھ جائے گا بڑے سے بڑے درندے کو مارنے سے ایک پری خون بڑھنے کا چلن یہ باتوں کا چلن پورے سماج میں نہیں ہے مگر ایک چھوٹا سا جانور یہ 4-5 انچ کا جانور اور جناب والا سماج میں یہ مشہور ہے کہ اسے مار دو ایک پری خون بڑھ جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں جناب والا کیوں بات اتنی ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا تو یہ ظالم جانور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ میں پھونکے مار رہا تھا معتمد روایت ہے صحیح روایت ہے پھونکے مار رہا تھا اس کی پھونکوں سے کیا ہونے والا تھا کچھ بھی تو نہیں ہو رہا تھا اس کی پھونکوں سے ارے وہ شعلے جو آسمان سے باتیں کر رہے ہو وہ آگ جناب والا جو آگ اتنی دہک گئی ہو اتنی دہک گئی ہو کہ بجائے لال سے کالی پڑ گئی ہو حضرات محترم مجھے بتاؤ وہاں پھونکے مارنے سے گر کے پھونکے مارنے سے کیا ہوگا کیا وہ آگ اور دہک جاتی کیا وہ آگ اور بھڑک جاتی نہیں حضرات نہیں حضرات نہیں گرگٹ کے پھونکے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مگر گرگٹ ایک جانور جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے غداری کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوا رہا تھا دو جانور تھے وہاں ایک مینڈک تھا ایک گرگٹ تھا مینڈک جناب والا وفاداری کے رجسٹر میں نام لکھوا رہا تھا اور گرگٹ غداری کے رجسٹر میں نام لکھوا رہا تھا اور جناب والا غدار تھا گرگٹ آج تک جناب والا مشہور ہے زمانے میں جو ایک گرگٹ کو مار دے گا ایک پری خون بڑھ جائے گا غدار ہے ابراہیم خلیل اللہ کا حضرات محترم یاد رکھیں آگے بڑھنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں گرگٹ غدار ہے جینے کا حق نہیں ہے کوبرا غدار نہیں ہے سانپ غدار نہیں ہے میرے نبی کا اور کسی نبی کا غدار نہیں ہے بلکہ سانپ تو اتنا بڑا وفادار ہے کہ مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے غار میں بیٹھ گیا تھا اور اسے جناب مجبوراً صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈسنا پڑا وفادار ہے شیر وفادار ہے حضرات شیر ایسا وفادار ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک بار ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا تھا اللہم صلی علیہ قلب من کلابے کا اے میرے مولا ابو لہب کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے اس کے بیٹے نے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو بڑا ستایا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بد دعا فرما دی تھی حضرات محترم ابو لہب کو جب یہ خبر ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں محمد نے بد دعا کر دی ہے تو ابو لہب پورے مکے میں شور مچاتا پھرتا تھا اور کہتا تھا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا ختم ہو گیا میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں تیرا بیٹا تو فلاں جگہ ہم نے دیکھا باتیں کر رہا ہے پشپوں میں لگا ہوا ہے کیا بات ہے کیوں کہہ رہا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے میرا بیٹا مر گیا میرا بیٹا ختم ہو گیا تو اس کا جملہ سنو وہ کہتا تھا کہ میرا بیٹا مر گیا ختم ہو گیا کہا کیسے کہا محمد کی زبان سے نکل گیا ہے اور محمد کی زبان ایسی ہے آدھی رات میں اگر دن کہہ دے تو بیچ رات میں سورج نکل آئے اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دے تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں یہ محمد کی زبان ہے زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور طرف سے کہہ دو سبحان اللہ یہ محمد کی زبان ہے حضرات محترم اس کی حفاظت ہونے لگی اس کی رکھا اور سرکھا کے دائرے وسیع سے وسیع تر کر دیے گئے حضرات قافلوں میں جاتا تھا بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا ابو لہب کے بیٹے کا ایک جگہ قافلہ گیا ہوا تھا اور جناب والا اس قافلے میں بیچوں بیچ میں ابو لہب کے بیٹے کو سلایا گیا اور اس کے اوپر سامان بھی رکھ دیا گیا جنگل سے ایک شیر نکلا اس شیر نے سونے والے
हर आदमी का चेहरा सूंघना शुरू कर दिया। चेहरा सूंघता था, हट जाता था, चेहरा सूंघता था, हट जाता था, जनाबे वाला मुंह के करीब आता था और हट जाता था। और बिल आखिर बीचों बीच में जहां अबू लहब का बेटा सोया हुआ था वहां सामान रखा हुआ था, सामान के नीचे अबू लहब का बेटा था। सामान एक तरफ कर दिया शेर ने, और जनाब जब शेर को सबने देखा तो आहिस्ता से सारे के सारे कान बंद करके और आंखें बंद करके ऐसे ही सो गए। सोने के ड्रामे कर रहे थे और जनाब कोई सो नहीं रहा था, मगर सब आंखों से देख रहे थे। सामान हटाया शेर ने और उसके बाद जनाबे वाला जैसे ही बू मिली है, उसे सिग्नल मिला है कि यही है मोहम्मद रसूलुल्लाह का गद्दार, यही है मुस्तफा प्यारे का गद्दार। और जनाबे वाला किताबें पढ़ के देख लो, बड़े बड़े काबिल लोग यहाँ मौजूद हैं, पढ़ के देख लो। जैसे ही उसे सिग्नल मिला, खुदा की कसम चीर फाड़ के बराबर कर दिया नबी के गद्दार को। सांप गद्दार नहीं, शेर गद्दार नहीं, कुत्ता गद्दार नहीं, हिरन गद्दार नहीं, ऊंट गद्दार नहीं, जानवर गद्दार नहीं, खुदा की कसम जानवर गद्दार नहीं। अफसोस तो इसी बात का है कि जानवर गद्दार नहीं, मगर वहाबी गद्दार है, देवबंदी गद्दार है, गद्दार है, मुस्तफा का गद्दार है, दरीदा बहन है, गुस्ताख है, दरीदा बहन है, नाहंजार है, कभी इन्हें मुस्तफा को ललकारता है। और अब दुनिया में अपना बल्ला जवाब बता दिया, मगर इस देवबंद के मनहूस को न जाने क्या हुआ है। जब भी बात मुस्तफा की अजमत की आती है तो इसका चेहरा चाइना का बटुआ बन जाता है और जनाबे वाला सोचता है और खुदा की कसम मैं आहिस्ता भी बोलता हूँ, बहुत तेज भी बोलता हूँ, हाई स्पीड भी बोलता हूँ, और जनाबे वाला एक बहुत इतना स्लो भी बोल जाता हूँ, उतना स्लो भी बोल जाता हूँ, सुनते ही रह जाओगे। मैं जनाब हर तरीके से बोलने की अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुनर दिया है, उसका शुक्र एहसान है कि तुम कहो तो एक सांस में 50 जुमले बोल दूँ, तो ये बोलने की अल्हम्दुलिल्लाह सकत है मेरे अंदर, टाइम इजाजत नहीं देता है, इसीलिए बहुत तेजी से नॉन स्टॉप सुना रहा हूँ। जहाँ तक मनहूसों का सवाल है कि जनाबे वाला मुस्तफ़ा को ये नहीं है, मुस्तफ़ा को वो नहीं है, हजरत इनके बारे में सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगा। अगर तुम्हारे सबके हाथ उठे तो 2 मिनट लेना चाहूंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे और खूब बरकतें दे तुम्हारे घरों को, अल्लाह भर दे अपनी रहमत और बरकतों से। और गौसे आदम और सैयद सालार मसूद गादी के फैजान से अल्लाह मुझे और तुम सबको माला माल फरमाए। हजरत मोहतरम, जहाँ अब सब दुनिया में सबके आइडियल है, इसका आइडियल नहीं है, सब अपने अपने को लाजवाब 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 है, मगर इस मनहूस को अल्लाह जाने क्या हो गया। जनाबे वाला लोहिया वाले कह रहे लोहिया का जवाब नहीं, फाराबी वाले कह रहे फाराबी का जवाब, काशीराम जी वाले कह रहे काशीराम का जवाब नहीं, और जनाबे वाला गांधी जी वाले कह रहे गांधी जी का जवाब, न्यूटन वाले कह रहे न्यूटन का जवाब नहीं, फला वाले कह रहे फला का जवाब नहीं। कुछ के तो ऐसे आइडियल है न देखने के न भालने के, मगर वो भी कह रहे हमारे का जवाब नहीं। मगर इस मनहूस को न जाने क्या हो गया, अल्लाह ने एक आइडियल दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में, पूरी दुनिया इंसानियत को और खुदा की तरफ से आइडियल बनाए गए। जोर से कह दो वाह वाह। और इसका चेहरा चाइना का बटुआ बन जाता है मुस्तफा चान रहमत की अज़मत के सवाल पर। मेरे बरेली वाले आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा कि सरकार आला हजरत से सुभान अल्लाह, पूछा किसी ने कि हुजूर आपके कोई आइडियल है? सरकार ने फरमाया हाँ हाँ, हमारा आइडियल अल्लाह ने घोषित किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे आइडियल हैं। कहा कैसे, हाउ इज योर आइडियल, आपके आइडियल कैसे हैं? तो जनाब वाले मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे, मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफ़ा के जलवा देख लो। तुमने शम्मा बहुत देखी होंगी, मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चा आशिक कहता है, दुनिया में शम्मा बहुत देखी हो मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल के जलवा देख लो। तब के कहते हैं बरेली वाले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूलुल्लाह तेरा कत्तुन नादिर तेरा कोई मिसला तो मिसाल दे नहीं, गुल के पौधों में डालिया के चमन में सर्वे जमा नहीं। हज़रात मोहतरम, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की अज़मत की बात करूं, मैं चूंकि टाइम इजाजत नहीं देता, मगर आपके इस मजमे में एक अकेली बात कहना चाहता हूं नबी के बारे में। मेरा नबी दुनिया के पर्दे पे वो शान लेके आया है, आज तक पूरी दुनिया के सिस्टम में आज तक अल्लाह की कसम सूरज और चांद के निजाम को कोई रोक न सका, समय की धारा को कोई रोक न सका, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने वो पावर दिया है कि मुस्तफ़ा ने जब चाहा समय की धारा को रोक के दिखा दिया है, समय की धारा को रोका
है, समय के सिस्टम को ब्लॉक करके रख दिया है। हजरत अली ने कहा नमाज रह गई, मुस्तफा ने कहा आमिना का लाल सलामत है। खुदा की कसम अबू जहल ने कहा निशानी बताओ। इरशाद फरमाया शाम सूरज ढलने तक, सूरज छुपने तक तुम्हारा काफिला मक्के में आ जाएगा। काफिला आया नहीं, सूरज छुपने लगा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह घी के चिराग चलाने की तैयारी में है अबू जहल और कंपनी। या रसूल अल्लाह सूरज डूब रहा, काफिला आया नहीं। प्यारे मुस्तफा बाहर तशरीफ लाए और डूबते हुए सूरज की तरफ उंगलियों का इशारा करके अल्लाह की कसम समय की धारा को रोक के दिखा दिया पूरी दुनिया को। सिस्टम ब्लॉक करके दिखा दिया आमिना के लाल ने। हज़रत मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, अरे कौन सी अजमत की बातें सुनाऊं। इन मनहूसों को अल्लाह जाने क्या हो गया है, ना हंजारों को। अरे चेक गिरगिट को जीने का हक नहीं है, वहाबी को जीने का हक कैसे मिला। और फरमानों को जनाबे वाला जीने का कोई हक नहीं है। He have lost the right of life, मगर फिर भी जिंदा है और शान से जी रहे हैं। कच्चे घरों से पक्के घरों में आ गए, कच्चे घरों से पक्के घरों में आ गए, शान से जी रहे। मर जाती, तबाह हो जाते। ऐसे ऐसे हाकिम आए हैं, ऐसी ऐसी कौमें आई हैं कि उन्होंने एक साथ पूरी कौम को तबाह करने की कसम खाई है। हलाकू खान, चंगेज खान, मंगोले, तातारी 40 लाख मुसलमानों को मार के दरिया दर्या का पानी लाल लाल कर दिया था, मगर मर गया। हलाकू मुसलमान जिंदा है। चंगेज खान की धज्जियां बिखर गई, मुसलमान जिंदा है। जोर से कह दो मिटाने वाले मिट गए। कुर्सी वालों को इस हकीकत को समझना होगा, कुर्सी वालों को इस हकीकत को समझना होगा जो कहते हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को खा जाएंगे। अरे कैसे खा जाओगे तुम इस्लाम को? इस्लाम को ये आगरे का पेठा है खा जाओगे, मथुरा का पेड़ा है निकल जाओगे, गजरोला की खीर है चटनियां चटनियां ले लेके खा जाओगे, ये लखनऊ की रेवड़ी है या बंबई का अफलातून है खा जाओगे। इस्लाम अल्लाह की इज्जत की कसम एक खुशबू है। वाह बोलो जोर से। इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी और इस खुशबू का गला काटने के लिए जमाने में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। सूरज कल भी पूरी शान से आबोताब के साथ चमक रहा था और इस्लाम का सूरज आज भी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। जनाबे वाला फिर तुम जिंदा कैसे हो? मैं ये पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने के फिराक में थी। 1400 साल हो गए, मार देंगे, खत्म कर देंगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मुस्लिम जहां में सूरत खुर्शीद जीता है, मुस्लिम जहां में सूरत खुर्शीद जीता है। इधर डूबा उधर निकला, उधर निकला इधर डूबा, मगर जीता है शान से। तवज्जो है, जीता है। क्यों जीते हैं? इतने बड़े नाफरमान फिर भी जीते हो, इतना बड़ा दीदा दिल है फिर भी नबी पाक के। अबे हुजूर के इल्म को नापते हैं यार। मुझे अफसोस होता है, मैं बात करते करते इधर आ गया। अगर कहो तो 2 मिनट और ले लूं। ये खतीब इस्लाम, आलमी पैमाने के खतीब और मुबल्लिग इस्लाम आपकी नजरों के सामने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तो किले के किले फतह कर डाले और इनकी तकरीरों से न जाने कितने मुकर्रिरीन अल्हम्दुलिल्लाह बन गए बिफज़लिही ताला। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है। मैं नहीं चाहता कि इनके और अपने दरमियान ज़्यादा ऊंची दीवार खड़ी कर सकूं, इसलिए 2-4 मिनट की इजाज़त और चाहता हूँ। इजाज़त है जी, जोर से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। मुझे हालांकि 1 घंटे का टाइम मिला है, अभी 1 घंटे में कुछ समय बाकी है, मगर फिर भी मैं अज़रहे अखलाक पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा अखलाकमंद आदमी हूँ। हाँ, बड़ा भोला, बड़ा सीधा और बहुत अखलाकमंद। मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखे, इसलिए मैं जहाँ तक ये इल्म के सवाल उठाते हैं, यही वहाबी कि नबी का इल्म कितना था, नबी का इल्म कितना था। अबे पहले तो देख नबी का इल्म देख। नबी के सगे चच्चा बदर में हुजूर से लड़ने आए, अबू जहल मारा, चच्चा पकड़े गए। चच्चा और पकड़े गए तो नबी के दरबार में लाए गए। नबी ने कहा चच्चा 2 रास्ते हैं, अगर रिलीज होना चाहो तो 2 रास्ते हैं, या तो कलमा पढ़ो या फिदिया दो।
تو چچا بولے مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا. تو بولے تم تو میرے چچا ہو, میں تو دنیا میں کسی کو بھی ذلیل کرنے نہیں آیا, ساری دنیا کو عزت کا تاج پہنانے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے. ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. کہا بھتیجے جب تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتا دو پیسہ لا کے کہاں سے دے دوں, میرے پاس رکھا ہی گیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا یاد کرو چچا, جب تم مکے سے چلے تھے تو تم نے چچی کو سونے کا ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ لوٹ کے آ گیا تو سونا میرا, زندہ نہیں لوٹا تو سونا تیرا. چچا وہی سونا لا کے ہمارے حوالے کر دو. اب چچا دل میں سوچ رہے ہیں بات تو بھتیجے تیری صحیح ہے, سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا, کمرہ بند تھا, اندر میں تھا اور وہ تھی تیری چچی, تیسرا کوئی نہیں. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ دل میں سوچ رہا تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب والا دل میں ایسا سوچ رہے ہیں تو میرے نبی فرما رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو چچا؟ علم دیکھو بے ابے علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شامیانے کو کہتے ہیں بے علم, کسی کار کو کہتے ہیں علم, کسی ٹرک کو کہتے ہیں علم, کسی سائیکل مہا سائیکل کو کہتے ہیں علم. یہی تو ہے. ارشاد فرمایا کیا سوچ رہے ہو چچا؟ تو چچا بولے بھتیجے دل میں سوچ رہے ہیں نا. اب پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھ رہا وہ یہاں کی بھی دیکھ رہا ہوگا, جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ. کیا سوچ رہے ہو چچا؟ کہا یہ سوچ رہے ہوں بھتیجے کہ بات تو تیری صحیح ہے, سونا تو میں نے دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا, کمرہ بند تھا, اندر میں تھا اور وہ تھی, تیسرا کوئی نہیں تھا. تجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ تو جناب والا حدیث پڑھ کے دیکھ لو. مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے, میرے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع مد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا چچا پوچھنا چاہتے ہو ہمیں کیسے پتا؟ ہاں بھتیجے کیسے پتا؟ مسکرا کے فرمایا اخبرنی اللہ, اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے. بریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کرو روز روز, یہ تو نبی کا علم ہے. اب ذرا نبی سے علم سن لے 1 منٹ کے اندر. خدا کی قسم علم تھا ہی نہیں زمانے میں عام. مصطفیٰ سے پہلے دنیا میں گیان عام نہیں تھا, مصطفیٰ سے پہلے نالج عام نہیں تھی, مصطفیٰ سے پہلے علم عام نہیں تھا دنیا میں. اگر علم عام ہوتا تو وہ بھی سائیکلیں بنا لیتے, موٹر سائیکلیں بنا لیتے, وہ جناب پلین بنا لیتے. نبی سے پہلے, ارے اگر نبی سے پہلے علم عام ہو گیا ہوتا, توجہ ہے تمہاری بات کہو بیچ چوراہے پہ جب دنیا پوچھے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہے تو جناب قرآن کو پھاڑنے والی دنیا تم سے پوچھے, قرآن کو پیروں کے نیچے رکھ کر فوٹو کھچوانے والی دنیا جناب تم سے پوچھے what is the benefit of holy قرآن, قرآن کا فائدہ کیا ہے, اس وقت سینہ 56 کا نہیں 72 انچ کا کر کے کہو کہ قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا ایک مشین نہ بنا سکی دنیا, ایک مشین نہیں بنا سکی, نہ سائیکل نہ مہا سائیکل, نہ پلین نہ ٹرین نہ مائک, کوئی مشین قرآن سے پہلے. چیلنج ہے میرا دکھا دے کوئی, کیونکہ قرآن سے پہلے مشین اس لیے نہیں تھی کہ مشینیں وکاس تھا, وکاس علم سے ہوتا ہے اور علم جنتا کے بیچ میں پھیلا ہوا نہیں تھا, کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا. سن لو ایک جملہ, آخری جملہ, علم کو میں ابھی عام نہیں کروں گا بلکہ پہلے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے میرا نبی آئے گا, پہلے میرا محمد آئے گا, پہلے میرا رسول آئے گا, اور رسول کے بعد پھر میں دنیا کے پردے پہ علم کا اجالا عام کروں گا. یہی وجہ رہی 12 ربیع الاول کو نبی آ گئے, خدا کی قسم زمانے پہ چھا گئے. بچپن دیکھا, دنیا بولی بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے لال جیسا لال نہ دیکھا. جب جوان ہوئے اور گلیاں سجی ہیں میرے نبی سے, گلیاں سجتی تھی مصطفیٰ سے, خدا کی قسم جب جوان ہوئے دنیا تڑپ کے کہتی ہے ہم نے جوان بہت دیکھے مگر عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا. جب وہ 40 برس کے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا آجا میرے نبی, غار ہیرا میں آجا.